ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। तो शुक्रिया जी। मैं उन्होंने जी आया आखदा और बहुता समा ना लेंदा है उन्होंने गुजारिश करांगा कि साडे अज दे इस टॉपिक कोरोना काल च पंजाब च राजनीति अते आर्थिक स्थिति के मामले ते 20 मिनट साडे नाल वो गल करनगे। उपरंत मैं बाकी सज्जणा नूं बेनती करांगा कि कोई सवाल जिहड़े कोई होणगे वो आपां इन्हां तों पुछ सकदे हां। उपरंत अखीर दे विच ये कनकलूड करनगे और सवालों के जवाब देंगे। तो साडे दरम्यान विद्वान दोस्त जिन्ने भी जुड़े हुए ने, कालम नवीस संस्था के मैंबर साहबान, सियासी खेत्र नाल जुड़े हुए लोग, साहित्यक खेत्र नाल जुड़े हुए लोग, पत्रकारी नाल जुड़े हुए लोग, उन्हां सारियां नूं मैं अज दे इस वैबीनार दे विच जी आया आखदा। डॉक्टर SP सिंह जी। हाँ जी, शुक्रिया जी। पलाई साहब, मैं एक गल पहला स्पष्ट करना चाहना कि एडे वड्डे जिहड़े ने वो तुसीं इकत्तर कीते ने पैनल दे विच ते उन्हां नूं भी सुनन दा मौका थोड़ा जिहा मिलना चाहिए। सो मैं सुनांगे जी। हाँ जी, मैं इनिशिएट करांगा, उस बाद उन्हां नूं सुनांगे, फिर उस बाद कंक्लूडिंग दी गल जिहड़ी है वो करांगे जी। अजे तक जिहड़ी सो इस गल नूं सामने रख के मैं शुरू च पहला संखेप रखांगा। पहली गल ते जिहड़ा तुहाडा विशा है कि कोरोना संकट ते पंजाब दी राजनीतिक आर्थिक स्थिति, जेकर इस नूं असीं ठीक परस्पैक्टिव विच रखीए ते शायद कोरोना दे नाल पंजाब दी राजनीति दे उत्ते कोई प्रभाव नहीं पिया, बगैर इस गल तो कि जिहड़ियां वजीरां दियां, MLA दियां जिहड़ियां दौड़ पाई सन वो थोड़े जिहे घट होईयां ने। बाकी सारी स्थिति जिहड़ी है वो सरकार दे फेवर विच ही है कि जो मर्जी फैसले करी जाण, जिवें मर्जी जिहड़े ने वो मुलाजमां दे हितां दी जिहड़ी है वो कुर्बानी करी जाण, जो मर्जी जिहड़ा वो आर्थिक तौर दे उत्ते जिहड़े खर्चे करने ने करी जाण, लेकिन राजनीतिक तौर दे उत्ते वो अपने नूं इस करके भी स्थिर समझदे ने कि जेकर बहुती हिलजुल नहीं हैगी सरीरक तौर दे उत्ते ते ओहदे नाल जिहड़ा राजनीतिक संकट किसी तरह का जिहड़ा वो खड़ा नहीं हो सकदा। साडे सामने इस वेले मीडिया ने बड़ा ज्यादा जिहड़ा वो रौला पाया प्रताप सिंह बाजवा और जिहड़ा वो दूलो उन्हां दा बोलना या दूजा करना, ये कोई संकट वाली स्थिति नहीं जिन्होंने लोग संकट वाली स्थिति जिहड़ी सी वो समझदे सन। जां इस तो पहला इदों वड्डा संकट सी जिस वेले जिहड़ा सी चीफ सैकटरी जिहड़ा सी ओहदे नाल वजीरां दा कुछ मन मुटाव होया सी, उन्होंने सैटल करन दे विच जिहड़ा वो थोड़ा जिहा टाइम लगा, नहीं तो किसी किस्म का कोई राजनीतिक संकट नहीं सी। वो भी क्योंकि बहुत ही ज्यादा जिहड़ी है वो लोगों की, वजीरां दी, दूजियां दी अपनी जोड़ तोड़ का टाइम नहीं सी। उहदे विच भी एक दो जिहड़ा सी लंच पार्टी दे विच करके ते ओह इदां ने सैटल जिहड़ा वो कर लिया। ते जित्थों तक बाजवा उन्हां दा जां दूलो उन्हां दा बोलण दी गल है, वो पहलां मिथे होए ढंग नाल लगातार जिहड़ा सी वो विरोध कर रहे सन और वो विरोध जिहड़ा है जे दूलो उन्हां दी गल करिए ते दूलो उन्हां दा परिवार ते पहलां ही दूजियां पार्टियां जा चुका ते इस गल च कोई शक नहीं कि दूलो होरी भी जिहड़े ने उन्होंने कांग्रेस च ना रहन दा पिछले 2 साल तो ही जिहड़ा सी वो फैसला जिहड़ा सी कीता सी। बाजवा उन्हां दा ठीक है परिवार जिहड़ा वो कांग्रेसी परिवार है, पुराना उन्हां दे फादर भी हुंदे सन। कांग्रेस छड़नी जिहड़ी है उन्हां दी जिहड़ी एक मुश्किल दी जिहड़ी है वो कड़ी होएगी जे करनी पेगी उन्हां नूं, लेकिन जिहड़ी स्थितियां पैदा हो रही ने उहदे च वध तो वध यह है कि ये दोनों जिहड़े लीडर ने, जिहड़े कांग्रेस के प्रधान भी रहे ने, मिनिस्टर भी रहे ने, MLA भी ने, इन्हां नूं इस तरह जिवें उन्हां ने मन बनाया है, क्योंकि राज सभा दे विच कांग्रेस नूं भी MP की जिहड़ी है बहुत वड्डी लोड़ है और वो गवा नहीं सकते। इस करके वो अजिही स्थिति पैदा कर रहे हैं जिहदे विच उन्हां नूं इह लगदा है कि असीं वध तो वध बोलीए, वध तो वध जिहड़ा वो अनुशासनहीनता की गल करिए तां कि सानूं पार्टी चों कढता जाए। जे पार्टी चों कढ दित्ता जांदा है तो उहदा मतलब यह होएगा कि वो अपने आप विच जिहड़ा वो आजाद हो जाएंगे, अनअटैच्ड मैंबर हो जाएंगे और उहदे विच कांग्रेस नूं घाटा पएगा। सो मैनूं इस तरह लगता है कि दूलो और बाजवा की लड़ाई जिहड़ी है वो इवें चली जानी है, अखबारी चली जानी है। अंदरूनी तौर पर कांग्रेस नूं किसी किस्म का कोई संकट नहीं
ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲ ਲੈਣ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੇਪ ਮਾਫੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ SGPC ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਗੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਰਖੜਾ ਹੋਈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜੇ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਵੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਵੀਏ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, MLA ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਾਕਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਫਰੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਨਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੈਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਫਸਿਆ ਆ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥੂਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚੜ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 370 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੀ ਫਿਰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੱਕ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ SP ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, 2-3 ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ।
ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਾਪੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਫੀਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ 22 ਤੱਕ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5, 7, 8, 10 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2015 ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 267 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਚਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨੇ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਲੋਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਉਠਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਮਟਾਲਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ 2 ਪੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ
ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬੰਦ-ਸਬੰਧਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੜਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 26 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 32 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਜਾੜਾ ਦੇਖੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਚਾਕੀ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ DPRO ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ UK ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਅਜੀਤ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜੁੜ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ SP ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ। ਤੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ COVID-19 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਜੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਵਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 22 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਭਾਵ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖੈਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਲਾਹਾ ਇਸ ਕਰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ COVID-19 ਦੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਪਿਓ, ਉਹ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਣ। ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਜੇ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪਏ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਦੱਬਿਓ ਆ, ਔਰ ਦੱਬਿਓ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੋਰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 52 ਸਾਲ ਓਵਰ 50 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਟੈਕਟਸ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਪਾਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣ। COVID-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 45-46 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਹੈ। ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਜਾ ਕੇ DC ਨੂੰ ਜਾਂ SP ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਟਡ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿੰਦੂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀਟ ਹੈ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਰ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜੇ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 5-7 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਦਣ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸੁਖਸਰ। ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰਸ 1982-83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ 'ਚ, ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਈ ਹੋਵੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਲ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਮਚਾਕੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਂਗ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਖੜੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡ ਮੈਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਚਾਕੀ ਜੀ। ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਵਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ
ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋੜਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ 31,000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਰਾਜ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਘਟੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਰਿਵਨ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਫ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਬੜਾ ਅਨਸਰਟਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡਿਸਕਰੇਜਡ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਮੁੱਖ 4 ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਤੀਜਾ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਚੌਥੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 75% ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਨਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ 20% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 75% ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, 75% ਲੋਕ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਡਾਕਟਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵਰਸਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੇਰਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ, ਗਰੀਬ ਏਰੀਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਸਹਿਤ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋੜਵੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ। ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ MLAs ਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਐਵੀਨਿਊਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਫੀਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੋਏ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲਵੇ ਮੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਉਣ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵਜਦਾ ਵਜਿਆ ਕੇਲਾ ਵੇਚੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂਰਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਜੇ ਸਫਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਮਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡੀਪੀਆਰਓ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੇਜ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਨਵੀਸ ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਿੰਦਰ ਬਚਾਕੀ, KR ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਵੰਦਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ SL ਵਿਰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸਾ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਛੇੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਬਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟਡ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ